নমস্কার, দেখছেন নিউজ লাইভ বাংলায় সাফ কথা এবং আজ আমরা যে নাম রেখেছি আপনাদের জন্য দেখতেই পাচ্ছেন। আমরা যেমনটা আপনাদেরকে জানাচ্ছিলাম যে সারাদিন বিভিন্ন ধরনের খবরে আমরা আপডেট নজর রেখেছি, তবে আজকে বিশেষ করে যেখানে শীত আর এই অর্থ পরীক্ষায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে যে আম জনতা, মধ্যবিত্ত এবং তার পাশাপাশি বিনিয়োগকারীরা কি পেল এই বাজেটের পর। তৃতীয় মোদী সরকারের এই তৃতীয় বাজেট ঘোষণা করলেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। ক্যান্সার সহ একাধিক জীবনদায়ী ওষুধে শুল্ক ছাড়ের ঘোষণা করেন নির্মলা। যুব সম্প্রদায়ের উন্নয়নকে একেবারে উপলক্ষ করে বিকশিত ভারত গড়তে বাজেটে ঘোষণা করেন অর্থমন্ত্রী। তবে অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে কর কাঠামো। টিসিএস এর শতাংশ 5 থেকে কমিয়ে 2% ঘোষণা করলেন অর্থমন্ত্রী। ফলে বিদেশে পড়াশোনার সুযোগ বাড়বে দাবি করছেন অর্থনীতিবিদরা। স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে এবারই হচ্ছে প্রথম রবিবার যেদিন বাজেট ঘোষণা করলো কেন্দ্র সরকার। রেলের বরাদ্দ বৃদ্ধি হলো, যেখানে প্রায় 2,93,000 কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে রেলের বৃদ্ধি। দেশের একাধিক শহরকে জুড়তে একেবারে হাই স্পিড করিডোরের ঘোষণা করলেন তিনি। একই সঙ্গে যে ফ্রেট করিডর, সেই ফ্রেট করিডরের মাধ্যমে বাংলার যে ডানকুনি, সেই ডানকুনির সঙ্গে গুজরাটের সুরাতকে এবার জুড়ে দেওয়া হয়েছে। আমরা আজ আলোচনা করব এবং আজকের আলোচনায় বিশিষ্টরা রয়েছেন। আমি পরিচয় করিয়ে দেব যারা রয়েছেন আমাদের সঙ্গে আজকের অনুষ্ঠানে। বিশেষ করে স্টুডিওতে এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আর্য বিদ্যাপীঠ কলেজের অধ্যাপক ছন্দা বিশ্বাস ম্যাম। ছন্দা ম্যাম, স্বাগত জানাচ্ছি আজকের সাফ কথায় আপনাকে। আমাদের সঙ্গে রেলওয়ে হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের শিক্ষক বিশ্বনাথ দত্ত স্যার রয়েছেন। স্যার, আপনাকেও স্বাগত। আমাদের সঙ্গে বিনিয়োগকারী পাপন দে এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে উপস্থিত। পাপন, তোমাকেও স্বাগত জানাচ্ছি। এবং এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে মহারাজা মহেন্দ্রচন্দ্র কলেজ ও বাগবাজার ওমেন্স কলেজের অধ্যাপক সুস্মিতা চ্যাটার্জি ম্যাম, আপনিও রয়েছেন আমাদের সঙ্গে, আপনাকেও স্বাগত জানাচ্ছি। আমরা আসবো বিভিন্ন ধরনের আলোচনায়। তবে আজকের এই বাজেটের পর কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন মূলত কি কি ঘোষণা করেছেন সেটা সবাইকে শোনাবো এবং তারপর আসবো আলোচনায়। শুনুন তাহলে। I now present my proposals on direct taxes. New Income Tax Act. In July 2024, I announced a comprehensive review of the Income Tax Act 1961. This was completed in a record time, and the Income Tax Act 2025 will come into effect from 1st April 2026. The simplified income tax rules and forms will be notified shortly, giving adequate time to taxpayers to acquaint themselves with its requirements. The forms have been redesigned such that ordinary citizens can comply without difficulty. Supporting IT sector as India's growth engine. India is a global leader in software development services, IT-enabled services, knowledge process outsourcing services, and contract R&D services relating to software development. These businesses and their segments are quite interconnected with each other. All these services are proposed to be clubbed under a single category of information technology services with a common safe harbor margin of 15.5% applicable to all. The threshold for availing safe harbor for IT services is being enhanced substantially from 300 crore rupees to 2,000 crore rupees. Safe harbor for IT services shall be approved by an automated rule-driven process without any need for tax officer to examine and accept the application. Once applied by an IT services company, the same safe harbor can be continued for a period of 5 years at a stretch at its choice. For IT services companies who want to conclude advanced pricing agreement, APA, I propose to fast-track unilateral APA process for IT services and endeavor to conclude it within a period of 2 years. The period of 2 years can be extended by a further period of 6 months on taxpayers' request. I propose to extend the facility of modified returns available to the entity entering APA to its associated entities also. Attracting global business and investment. Recognizing the need to enable critical infrastructure and boost investment in data centers to provide relief to patients, particularly those suffering from cancer,
I propose to exempt basic customs duty on 17 drugs or medicines. I propose also to add 7 more rare diseases for the purposes of exempting import duties on personal imports of drugs, medicines, and food for special medical purposes used in their treatment. Customs process. India's role and share in the global trade is poised for a major leap in line with our ambition and journey towards Vikasit Bharat. In this regard, I propose many measures for custom processes to have minimal intervention for smoother and faster movement of goods and greater certainty to the trade. Trust-based systems. I propose to enhance duty deferral period for Tier 2 and Tier 3 authorized economic operators, known as AEOs, from 15 days to 30 days. আমরা শুনলাম অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের বক্তব্য এবং আজ আমরা যেমনটা দেখলাম রীতিমতো এই যে হাতে আমরা এনভেলপ দেখতে পাচ্ছি, এই লাল এনভেলপ, এখানেই কিন্তু বলা যেতে পারে 2026 এবং 27 বর্ষের যে গোটা বাজেট তার হাতে ছিল। এবং বলা যেতে পারে অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন বলা যেতে পারে যে এখনো পর্যন্ত মহিলা অর্থনৈতিক ফাইন্যান্স মিনিস্টার হিসেবে দীর্ঘায় মানে এখনো পর্যন্ত তিনি অনেকবার তিনি এই বাজেট পেশ করেছেন। আর এরপর আমরা যেহেতু দেখছি যে পরিকাঠামো অপরিবর্তিত রয়েছে এবং এই পরিকাঠামো অপরিবর্তিত থাকায় যে মধ্যবিত্তরা কতটা সুরাহা পেল, এই প্রশ্নটাই আমার থাকছে ছন্দা ম্যামের কাছে। যেহেতু আমরা দেখছি যে জীবনদায়ী ওষুধ এবং ক্যান্সারের পাশাপাশি অন্যান্য ওষুধেরও দাম কমেছে, সেক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে মধ্যবিত্তরা এই নতুন বাজেটকে নিয়ে মূলত কি বলছে, আপনি কি বলবেন? নমস্কার। আমি এই বাজেট সম্বন্ধে যেটা প্রথমেই বলতে চাইবো যে এই বাজেটটা হয়তো নির্মলা সীতারামন ভারতবর্ষের মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত তাদের কথা ভেবেই সম্পূর্ণটা বানানো। কারণ বাজেটে যা যা বলা আছে সেখানে প্রায় প্রত্যেকটা জিনিসেই মধ্যবিত্তদের সংসার জড়িত হয়ে আছে। ইনফ্রাস্ট্রাকচার থেকেই বলো, স্বাস্থ্য ইনফ্রাস্ট্রাকচারের ভেতরে স্বাস্থ্য, শিক্ষা যা যা আছে সমস্তটাই মধ্যবিত্তদের সংসার জড়িয়ে আছে। তো সেখানে দেখতে গেলে শিক্ষাক্ষেত্রে যেমন উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া হয়েছে, তারপর মেয়েদের পড়াশোনার জন্য স্টেমে সায়েন্স, ম্যাথস, টেকনোলজি আর ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে পড়াশোনার জন্য প্রত্যেকটা জেলাতে গার্লস হোস্টেল করে দেওয়া হচ্ছে। এই গার্লস হোস্টেলগুলো কাদের জন্য? মধ্যবিত্ত বাবা মাদের মেয়েদের জন্যই, মধ্যবিত্ত মধ্যবিত্ত বাবা মাদের মেয়েদের জন্যই, যারা প্রাইভেটে অনেক পয়সা দিয়ে পড়াশোনা করতে পারবে না, সরকারি সুবিধা পাবে তারা। তারপর যে সমস্ত জিনিসের দাম কমেছে সেগুলো কারা ব্যবহার করে? সমস্ত মধ্যবিত্তরাই ব্যবহার করছে। একদম। কাজে ওষুধের দাম কমেছে, এই ডায়াবেটিসের ওষুধই বলো, হাইপারটেনশনের ওষুধই বলো, হার্টের ওষুধই বলো, এই অসুখগুলো যদিও সবার ক্ষেত্রেই হয় কিন্তু লাভ পাবে কারা? মধ্যবিত্তরা, নিম্ন মধ্যবিত্তরা। কারণ যারা উচ্চবিত্ত তারা যত দামি পারুক সেটা কিনতে পারবে, কিন্তু দাম কমার ফলে এদেরই লাভ হয়েছে। তারপর যেটা পরিকাঠামো, আমাদের যেটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে চারদিকে, সেখানে কারা চাকরি পাবে? মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেমেয়েরাই চাকরি পাবে, নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেমেয়েরাই চাকরি পাবে। কাজে পুরো বাজেটটা জড়িয়ে আছে মধ্যবিত্ত এবং নিম্ন মধ্যবিত্তদের পরিবার এবং তাদের উন্নয়ন নিয়ে। কাজে আমি বলবো যে এটা মানে এর থেকে মধ্যবিত্তদের কথা চিন্তা করা বা নিম্নবিত্তদের কথা চিন্তা করার বাজেট হয়তো এটাই সর্বপ্রথম আমরা দেখলাম যে পুরোটাই তাদের ঘিরেই বাজেটটা হয়েছে। একদম একদম একদমই তাই। অর্থাৎ মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্তদের জন্য বলা যেতে পারে যে এই বাজেট খুবই একটা ভালো ফল আনতে পারেন। আমি স্যারের কাছে আসছি। স্যার, যেহেতু আমরা মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্তদের কথা বললাম, কিন্তু যারা উচ্চবিত্ত, যারা সমাজে রয়েছে, যাদের ল্যাভিশ লাইফের কথা যদি আমরা বলি, যে অটোমোবাইলস হোক বা এসি, যে সমস্ত জিনিসপত্র আমরা দৈনন্দিন ব্যবহার করি, সেক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে যে সেই জায়গায় যে সমস্ত ট্যাক্সের পরিবর্তন বা
আপকামিং দিনে যে সমস্ত জিনিস হতে পারে সেক্ষেত্রে তাদের ক্ষেত্রে কি কি সুবিধা হতে পারে বা অসুবিধা কি কি দেখছেন আপনি এইবার না, এই ইকোনমি যদি দেখা যায় একটা ইকোনমিতে যেভাবে ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে এটার বেনিফিট সবাই পাবে। হ্যাঁ, ডেফিনেটলি যারা উচ্চবিত্ত যারা আছে তারাও পাচ্ছে, তারা তাদের মতন করে সেটা গুছিয়ে নেবে। কিন্তু এখানে অর্থমন্ত্রীর তরফ থেকে আমরা যেটা পেলাম যে মধ্যবিত্ত এবং নিম্ন মধ্যবিত্তকে ধ্যানে রেখেই করলো বাজেটটা ওই ধরনের। এটা এইবারের বাজেট যেটা অনেকে ভেবেছিল যে আসামে ভোট আছে, ওয়েস্ট বেঙ্গলে ভোট আছে, ভোটের দিকে তাকিয়ে বাজেট হবে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি সেইভাবে সেটা হয়নি। এখানে অনেকে এইভাবে ক্রিটিসিজম করবে যে আজকে বাজেট শুরু হলো সঙ্গে সঙ্গে শেয়ার মার্কেট পড়ে গেল। শেয়ার মার্কেটেরও বুঝতে সময় লাগবে, মোটামুটি 3-4 দিন তো সময় লাগবে শেয়ার মার্কেট যে পুরো বাজেটটাকে বুঝে, তারপরে ধীরে ধীরে শেয়ার মার্কেট আবার ঘুরে দাঁড়াবে। তো যারা নিম্নবিত্ত মানে মধ্যবিত্ত এবং নিম্ন মধ্যবিত্ত ওদের সব থেকে বেশি বেনিফিট। ট্যুরিজম সেক্টরের দিকে এই বাজেটে মানে করা হয়েছে, কিন্তু আরও আমরা আশা করছিলাম, এক্সপেক্ট করছিলাম ভারতবর্ষের ট্যুরিজম আজকে ইউরোপ থেকে আরম্ভ করে কোনো একটা জায়গায় যদি আমরা যদি ঘুরতে যাই একটা পাথর বা কোনো কিছু একটা দেখিয়ে দিল, বললো যে এটা এত পুরানো, আমাদের দেশে এগুলো নেগলেক্ট হয়ে আছে, সেই দিকে আমাদের নজর দিতে লাগবে। এগ্রিকালচারের দিকে অনেকখানি ধ্যান দেওয়া হয়েছে। সব থেকে বেনিফিটেড হচ্ছে আমরা যারা নর্থ ইস্ট, আমরা তো দেখেছি সেই প্রবঞ্চনা, কোনো রকম কোনো ডেভেলপমেন্ট নেই, টেরোরিস্ট অ্যাক্টিভিটি এখানে বেশি, নর্থ ইস্ট দিকে কেউ ঘুরে তাকাতো না। এখন যখন দেশের বিভিন্ন জায়গায় যাই তখন সেখানে সবাই তখন একসাথে বলে, ও ইউ আর ফ্রম আসাম, আপনি আসাম থেকে। তো এই যে কথাটা, আসাম অনেকে তাকাতোই না, আসাম মানে একটা পরিচয় ছিল এখানে, মানে মানুষ আসতে চায় না, এখানে বিভিন্ন রকম টেরোরিস্ট অ্যাক্টিভিটি, আজকে সেই জায়গায় ঘুরে দাঁড়াচ্ছে। তো সেই জন্য তো অর্থমন্ত্রী তার প্ল্যানিং এগুলোর বেনিফিট আমরা পাবোই, আমরা বুঝতে পারছি। একেবারেই তাই। আর যেহেতু শেয়ার নিয়ে কথা হচ্ছিল, আমি পাপনের কাছে আসবো, যেখানে আমরা জানি যে আজকের এই বাজেট পেশ হওয়ার পর দেখেছি একটা নতুন করে একটা নতুন গ্রাফ দেখা গেল। আর এই গ্রাফের পর যারা বিনিয়োগকারীরা রয়েছেন তারা আগামীতে মানে কি মনে হচ্ছে কোন দিকে এবার যদি ইনভেস্টমেন্ট করা যায় বা বিনিয়োগ করা যায় তাহলে কোথায় গিয়ে তারা ভালো ফল পেতে পারে? দেখো, তো কথা হলো যে এখানে স্টক মার্কেটের কথা যদি এখানে আসে, জিনিসটা এরকম হয়ে গেছে যে শুধু গ্রাফ দেখলেই হবে না, জিনিসটা দেখতে হবে যে বাজেটটা কি দিয়েছে কি দিচ্ছে না, সব কিছু ওভারঅল দেখার পরে একটা বিগিনারও আসতে পারে এখানে, একটা বাইরের ইস্যু তো আসতে পারে। তো মানে টোটাল তুমি যদি দেখো ভালো মতন, তো এই জিনিসটা এরকম হয়ে গেছে যে গ্রাফ যদি নিচে যায় বা উপরে যায় সেটা দেখে যদি আমরা ডিসাইড করি যে কি হবে কি হবে না, সেটা একদম মিথ্যে। কারণ গ্রাফ ছিল হাইপ জিনিসটা এরকম যে তুমি ভোট ইলেকশন আসছে, কিছু হয়ে যাবে, চেঞ্জেস হয়ে যাবে, উপরে উঠে যাবে নিচে যাবে, এগুলো দেখে এটাই ফিল হবে যে এখানে যদি টেকনিক্যালি যদি আমরা বেশি ভালো করে ঢুকে জানতে চাই, তাহলে একটাই জিনিস জানতে হবে যে ইন ফিউচার আমাদেরকে কি দিচ্ছে বাজেট, কি প্রোভাইড করছে। তো বাজেট কি জিনিসটা প্রোভাইড করছে ওইটা যদি আমরা দেখি, এখানে ফার্মা ক্যাটেগরিতে অনেক কিছু আপস অ্যান্ড ডাউন হয়েছে, কিন্তু এখানে স্ট্রং সব থেকে বেশি ফার্মা, তারপরে এগ্রিকালচারাল যেটা ছিল সেটা পর্যন্ত এটা একদম স্ট্রং মানে থেকেছে। কিন্তু এইবার এরকম হয়ে গেছে যে গ্রাফটা দেখতে গেলে নতুন নতুন স্ক্যালপার যারা আছে স্টক মার্কেটে, যত নতুন নতুন স্ক্যালপার আছে, ওগুলো এরকম হয়ে গেছে যে এসটিটির জন্য ওরা নতুন করে ওরা ট্রাই করতে পারছে না, বিকজ বহুত হাই প্রাইস হয়ে গেছে সার্ভিস ট্যাক্স। তো সার্ভিস ট্যাক্সের জন্য নতুন করে এরকম কোনো মানুষই আসতে পারছে না যে এটাকে বিট করে উপরে উঠবে, ইকোনমিকটা ডেভেলপ হবে। তো এখানে এইটাই আমাদের দেখতে হবে জিনিসটা ভালো মতন। একেবারেই তাই। আর এদিকে যেহেতু বাংলা নিয়ে আলোচনা আমরা করব, তাহলে এবার আমরা শোনাবো যে বাংলা মূলত এই বাজেটের পর কি পেল, যেখানে আমরা দেখেছি যে প্রধানমন্ত্রী তিনিও কিন্তু এই বাজেটের পর সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন, অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের একেবারে ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। কিন্তু আমরা দেখলাম যে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি বলছেন যে এই বাজেট কিন্তু বঞ্চনার বাজেট, বাংলার জন্য পুরোপুরি বঞ্চনা হয়েছে। এবং একই সঙ্গে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি বলছেন যে বিমাতৃসুলভ বাজেট, অর্থাৎ বাংলা তেমন কিছুই পায়নি। আমি বাইট দুটো প্লে করার অনুরোধ জানাচ্ছি পিসিআর কে, এবং তারপর আমি যাব আমাদের সুস্মিতা ম্যামের কাছে। রেলওয়ে বাজেটে 2009 I placed the budget. There you will see I have mentioned about Dankuni and Amritsar. That is not there, pending about these 15 years. Number 2, regarding 3 corridors they announced, we have already announced 6 economic corridors. It will include Dankuni to Bardhaman,
to Bakura, to Durgapur, to Purulia. Other is Kalyani to Bardhaman, Birbhum, Malda, Siliguri, Kuchbihar. Other we have announced 6 economic corridors which will cover throughout the country, throughout the state. So what they said about 3 corridor, that is absolutely a garbage of lies, blatant lies. It is already on process and we have started working there. And already we will see that in Jungle Mahal, Jungle Sundari project in Purulia, for this economic corridor, 72,000 crores are going to be invested. And already there are so many people, they are setting investment, they are setting their cement hub. Now Bengal have become cement hub, the coal hub, the leather hub, the skill hub, even the Amazon Flipkart, like this, all are doing business. देखिए, पहले तो ये है कि आप जो हमसे सवाल पूछ रहे हैं, पत्रकार साथियों, आप सब हाउस में थे, आप में से बहुत लोग मीडिया गैलरी में उपस्थित थे। आपने ये देखा है कि जो बजट पेश किया गया, 1 घंटा 25 मिनट का फाइनेंस मिनिस्टर का स्पीच, 85 मिनट का स्पीच, 85 मिनट मतलब 5100 सेकेंड। इस 5100 सेकेंड में बंगाल का एक बार नाम तक नहीं लिया गया, एक बार भी, मतलब बंगाल मेंशन ही नहीं किया गया। और बंगाल छोड़ दीजिए, जितना भी कम्युनिटीज है, चाहे फार्मर हो या देश के युवा हो, किसी के लिए कॉन्क्रीट जो सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्किल इंडिया। বেশ, আমরা দুটো বাইটই শুনলাম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যা বলছেন। আমি এবার সুস্মিতা ম্যামের কাছে যাব। ম্যাম, যেহেতু আমরা দেখেছি যে গত বছরের বাজেটে বিহারের জন্য একেবারে ঢেলে বিভিন্ন ধরনের স্কিম, বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা, সুযোগ সুবিধা করে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু এবার বাংলার কথা যদি বলা হয় তাহলে আপনি কি বলছেন একজন ইকোনমিস্ট হিসেবে, অর্থনীতিবিদ হিসেবে বাংলা কি পেল এবারের বাজেটে? শোনা যাচ্ছে? সুস্মিতা ম্যাম শুনতে পাচ্ছেন? বেশ, হয়তো যোগাযোগের সমস্যা হচ্ছে। আমি ম্যামের কাছে চলে আসছি। যেহেতু চন্দা ম্যাম, আমরা দেখেছি যে অসমে এবার কিন্তু এই সেমি কন্ডাক্টরের প্রজেক্ট, এইটা নিয়েও এবার কিন্তু কথা বলেছেন নির্মলা সীতারামন, এবং তার পাশাপাশি অন্যান্য ক্ষেত্রে যদি বলি, যেভাবে এই ইনভেস্টমেন্টের কথাটা বলা হচ্ছিল, সোনার দাম কিন্তু আবারও ঝট করে পড়ে গেল। তো এই ক্ষেত্রে এখন বিয়ের মরশুম, আর বলা যেতে পারে যে ইনভেস্টমেন্ট যদি এবার আমরা সোনার দিকে করি তাহলে কতটা লাভবান হতে পারি আমরা? থেকে সোনা রূপো বা যেটা অবস্থা এখন হয়েছে সেটা কমপ্লিটলি ওয়ার্ল্ড ইকোনমির সঙ্গে জড়িত ব্যাপারটা। ঠিক আছে, একটা প্রসেস চলছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ডিডলারাইজেশনের, সেটার সঙ্গে জড়িত। কাজে সোনার দাম কতদিন পারবে, কখন পড়বে, এটা সম্পূর্ণটাই নির্ভর করবে ওয়ার্ল্ড ইকোনমির ওপরে। আর সোনাতে ইনভেস্টমেন্ট, সোনাটা তো আমরা ভারতবর্ষের নারীরা সবার কাছেই সোনা থাকবে, সেটা আমরা সম্পত্তি আজ থেকে নয়, যুগ যুগ ধরেই চলে আসছে। কাজে সোনাতে ইনভেস্টমেন্ট আমরা সবসময় করতে পারি, কিন্তু এই মুহূর্তে আমার মনে হয় একটু রেজিস্ট করা ভালো, একটু সাবধানে ইনভেস্ট করা ভালো। কেননা ডিডলারাইজেশন শুরু হয়েছে, এটা প্রসেসটা যতদিন চলবে ততদিন গোল্ড মার্কেটে এরকম আপ ডাউন চলবে। বেশ, আমরা আসবো আবারও। আমি চলে যাচ্ছি সুস্মিতা ম্যামের কাছে। ম্যাম, যদি শোনা যাচ্ছে এবার, আমি প্রশ্নটা করেছিলাম যে বাংলায় এবার যখন বাজেটটি নিয়ে কথা হচ্ছিল, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তারা যেমনটা বললেন যে বিমাতৃসুলভ আচরণ হয়েছে বাংলার সঙ্গে, এবং গোটাটাই বঞ্চনার বাজেট তারা বলছেন। আপনি একজন বাংলার অধ্যাপক এবং তার পাশাপাশি অর্থনীতিবিদ হয়ে আপনি কি রকম দেখছেন এই বাজেটটা? একটু আরেকবার বলুন, আমি বলছিলাম যে বাংলা এবার বাজেটে কি পেল? দেখুন, সার্বিকভাবে তো যখন মানে ভারতবর্ষের মানে এটা ইউনিয়ন বাজেট করা হয়, তখন তো স্টেটগুলো নিশ্চয়ই তারা পেয়ে থাকেন, কিন্তু ইউনিয়ন বাজেটে সার্বিকভাবে 3টে কর্তব্যের কথা বলেছেন আমাদের অর্থমন্ত্রী। তিনি সেখানে একটু দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার দিকেই যাচ্ছেন, তার বাজেট সেই দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনারই অন্তর্ভুক্ত। আমাদের বাংলায় বিশেষ করে যে করিডোরের কথা বলা হয়েছে, যেখান থেকে ওই ডানকুনি থেকে সুরাট অব্দি যে
পথ প্রশস্ত করার কথা বলেছেন, যে করিডোরের কথা, সেখানে দুর্গাপুর অঞ্চল, এই অঞ্চলগুলিতে আরো বেশি পরিমাণে ব্যবসা বাণিজ্যের সুযোগ সুবিধে বাড়বে, সেইভাবে বাংলা সেদিক থেকে উপকৃত হওয়ার আমরা আশা রাখি। আর মিউনিসিপ্যাল বন্ডের কথা যেখানে বলা হয়েছে, আমাদের এখানে 2023 সালে কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটি মিউনিসিপ্যাল বন্ড করার চেষ্টা করেছিল। সেটা আমাদের দিক থেকে এবার দেখা যাক যে আমরা সরকারের, কেন্দ্রীয় সরকারের কতটা সাহায্য পাই, যে আমাদের এখানকার মিউনিসিপ্যালিটি গুলোও এই মিউনিসিপ্যাল বন্ডের সহায়তা নিয়ে নগর উন্নয়নের দিকে যাবে। এদিক থেকে আমরা কেন্দ্রের দিক থেকে আশাবাদী থাকবো যে কেন্দ্র আমাদের এই কথা, মানে এইভাবে যে নগর উন্নয়ন বা অন্যান্য যে উন্নয়নের প্রকল্পগুলিকে বেশ। তারা বাস্তবায়ন করতে সাহায্য করবেন। এবং আমাদের এমএসএমই সেক্টর, যেখানে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে সবাই আমরা জানি যে সব থেকে এমএসএমইর সংখ্যা সর্বোচ্চ পরিমাণে, কিন্তু এমএসএমইর ভ্যালু দিক থেকে দেখতে গেলে, যে মানে মোট উৎপাদনের দিক থেকে দেখতে গেলে সেখানে কিন্তু আমরা পিছিয়ে আছি। সেক্ষেত্রেও আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের থেকে বেশ। দিকে চেয়ে থাকবো, তাদের বিভিন্ন প্রকল্পগুলি যে বাজেটে আমাদের, যেন আমরা সেইভাবে বাস্তবায়ন হয় কিনা। সহায়তা পাই। একেবারেই তাই। আমি একটা ছোট্ট বিরতি নেব, বিরতির পর ফিরে আসবো এবং সাধারণ মানুষ এ নিয়ে কি বলছেন বাজেট নিয়ে আমরা শোনাবো, আবারও আলোচনায় ফিরবো, সঙ্গে থাকুন। ফিরলাম বিরতির পর। নির্মলার অর্থ পরীক্ষায় আপনাদের আবারও স্বাগত এবং আমাদের সঙ্গে অতিথিরা রয়েছেন। তবে এই মুহূর্তে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ঠিক কি বলেছেন বাজেট পেশের পর, তিনি রীতিমতো সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন এবং একই সঙ্গে অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের ভূয়সী প্রশংসাও করেছেন। এই বাজেটকে নিয়ে তিনি কি বলেছেন শোনাবো আপনাদের। में प्रस्तुत किया गया है। इस बजट में नई उभरती इंडस्ट्रीज यानी सनराइज सेक्टर्स को जिस मजबूती के साथ समर्थन दिया गया है वह अभूतपूर्व है। बायोफार्मा शक्ति मिशन, सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, रेयर अर्थ कॉरिडोर का निर्माण, क्रिटिकल मिनरल्स पर बल, टेक्सटाइल सेक्टर में नई स्कीम, हाईटेक टूल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा, चैंपियन एमएसएमईज तैयार करना, ये फ्यूचरिस्टिक है, देश की वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं का ध्यान रखती है। एमएसएमईज को, हमारे लघु और कुटीर उद्योगों को जो समर्थन इस बजट में मिला है वो उन्हें लोकल से ग्लोबल बनने की नई ताकत देगा। साथियों, बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, देश भर में वाटरवेज का विस्तार, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, टियर 2 और टियर 3 शहरों के विकास पर विशेष ध्यान और शहरों को मजबूत आर्थिक आधार देने के लिए म्युनिसिपल बॉन्ड्स को बढ़ावा। ये বেশ, আমরা যেমনটা শুনলাম প্রধানমন্ত্রী যেমনটা বললেন যে এই সেমিকন্ডাক্টর প্রকল্প হোক বা এই লোকাল থেকে গ্লোবালে নিয়ে যাওয়ার যে উদ্যোগটা, সে কিন্তু এই নতুন বাজেটে দেখা যাচ্ছে যথেষ্টই কিন্তু নবপ্রজন্ম বা যুব প্রজন্মদের যাদের বেকার সমস্যা, আমরা জানি যে এই বেকার সমস্যা কিন্তু দূর করতে চলেছে। আমি ছন্দা ম্যামের কাছেই আসবো। এই যে সেমিকন্ডাক্টর প্রজেক্ট জাগির রোডে যে প্রকল্পের কাজ চলছে, সেই প্রকল্প অসম বা উত্তর পূর্বাঞ্চলকে কি কি দিতে পারে এবং এই প্রকল্পের ভবিষ্যৎটা কি? দেখো, সেমিকন্ডাক্টর ইন্ডাস্ট্রি যেটা অনেক দিন থেকেই ভারতবর্ষ চাচ্ছিল যে আমরা সেমিকন্ডাক্টর বানাই, যেটা কমপ্লিটলি তাইওয়ানের আর চীনের হাতেই ছিল। এখন সেমিকন্ডাক্টর আজকাল যে কোনো ইলেকট্রনিক জিনিস বানাতেই সেমিকন্ডাক্টর লাগে, ঠিক আছে? চিপসগুলো, মাইক্রো চিপস, সেগুলো বানাতে সেমিকন্ডাক্টর দরকার। তাহলে সব কিছুই তো এখন ইলেকট্রনিক্স মাইক্রোচিপসের উপরেই চলছে। কাজে সেমিকন্ডাক্টরের ভবিষ্যৎটাই নির্ভর করছে সেমিকন্ডাক্টরের উপরে। আসামে
অলরেডি আমরা দেখিয়েছি যে 85,000 যুবক যুবতী চাকরি পেতে চলেছে, এবং আসাম গভর্নমেন্ট যেটা জাপানের সঙ্গে চুক্তি করেছে যে জাপানিজ ল্যাঙ্গুয়েজ শেখানোর জন্য ওখানে ছেলে মেয়েদের পাঠানো বা এখানে ব্যবস্থা করে সেটা শেখানো, এই উদ্যোগটা মানে অসম্ভব ভালো। আর শুধু জাপানিজ ল্যাঙ্গুয়েজ শিখে শুধু সেমিকন্ডাক্টর মেশিন ইন্ডাস্ট্রিতে চাকরি করবে সেটা না, তো ওদের এক্সপোজার আরও অনেক বেড়ে যাবে, অনেক ইন্ডাস্ট্রিতে ঢুকতে পারবে। আর একটা সেমিকন্ডাক্টর ইন্ডাস্ট্রি যেটা এত বড় একটা ইন্ডাস্ট্রি হয়েছে, ওখানে একটা টাউনশিপ গড়ে উঠবে, যেমন নুমলিগড় একটা টাউনশিপ গড়ে উঠেছে। তো সেরকম সেমিকন্ডাক্টর ইন্ডাস্ট্রি হওয়া মানে একটা জায়গার টোটাল 4-5টার উন্নতি হওয়া, সেই এলাকার সমস্ত মানুষের উন্নতি হওয়া। কারণ যারা চাকরি করবে তারা তো সবাই ওই জাগিরোড এলাকার নয়, তা অন্য অন্য রাজ্যের থেকে আসবে, আসামের বিভিন্ন জায়গার থেকে যাবে, তো সেখানে তাদের বাসস্থান, সেখানে তাদের দৈনন্দিন চাহিদার জিনিসগুলো, এই সমস্ত জিনিসগুলোর বিজনেস ওখানে, ব্যবসা ওখানে গড়ে উঠবে। কাজে ওখানে একটা মানে সম্পূর্ণরূপে একটা শহর গড়ে উঠবে। আর যেটাই নাকি চাইছে আমাদের ফাইন্যান্স মিনিস্টার, যে 2 টায়ার সিটিজ অ্যান্ড 3 টায়ার সিটিজের যেটা মানে সিটির 2 টায়ার 3 টায়ার সিটিজের উন্নয়নের জড়িয়তে উন্নয়ন সাধন। কারণ যেটা টিয়ার 1 সিটিজ ওখানে আর উন্নয়নের আর জায়গা নেই, জায়গা নেই, যা হয়ে গেছে হয়ে গেছে। কাজে এখানে 2 টায়ার 3 টায়ার সিটির উন্নয়ন করলে, তুমি যেটা প্রথমেই আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলে মধ্যবিত্তদের উন্নয়ন, 2 টায়ার 3 টায়ার সিটিজে অলমোস্ট মানুষগুলো মধ্যবিত্ত এবং নিম্ন মধ্যবিত্ত, কাজে তাদের উন্নয়ন হবে। এবং 3 টায়ার সিটিজ 2 টায়ার সিটিজ উন্নয়ন হলে অটোমেটিক্যালি আমরা দেখব দেশের যেটা আমাদের যেটা 3টে কর্তব্যর কথা বলেছে আমাদের অর্থমন্ত্রী, যে প্রথম কর্তব্যটাই হচ্ছে যেটা তোমার দ্রুত করা, গ্রোথ রেট খুব হাই করা, খুব দ্রুত করা। সেটা না করলে তো হবে না। শুধু টায়ার 1 সিটিজের উন্নয়নের থ্রু দিয়ে আমরা এতটা ফাস্ট আমরা গ্রো করতে পারবো না। যেগুলো অনুন্নত জায়গা আছে 3 টায়ার সিটিজ 2 টায়ার সিটিজ, ওগুলোর উন্নয়ন যখন হবে, তার পাশাপাশি গ্রামাঞ্চলগুলো আছে, তো সেই গ্রামাঞ্চলগুলো সেই উন্নয়নের মধ্যে ঢুকে পড়বে। সো আলটিমেটলি আমরা কি দেখবো, যে রুরাল সেক্টরের মানুষ এবং আরবান সেক্টরের মানুষ একসঙ্গে উন্নয়ন করছে। কাজেই তখন অর্থনীতি খুব তাড়াতাড়ি, আমাদের মোদিজির যেটা লক্ষ্য বিকশিত ভারত 2047, ওই লক্ষ্যে পৌঁছাতে গেলে এই ব্যবস্থা ছাড়া, আর এই বাজেট হচ্ছে, আমি ভাবছি যেটা এটা আমার মনে এসছে, যে এই ধরনের বাজেট দিয়েই আমরা ওই লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবো। একদমই তাই। অর্থাৎ এটা লম্বা সময়ের জন্য, মানে এই বাজেটের মধ্যে দিয়ে মানে শুধু 2026 বা 27 না, প্ল্যানিং অনেক লম্বা, 2047 2050 কথা চিন্তা করে আগাচ্ছে। অর্থাৎ এই বাজেট বলা যেতে পারে সমস্ত দিক দিয়ে ভারতবর্ষের জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ এবং ভালো ফল আনতে চলেছে। এবং এই বাজেটের পর কিন্তু বিভিন্ন ধরনের প্রতিক্রিয়া আমরা পেয়েছি, উত্তর পূর্বাঞ্চলের তরফেও আমরা প্রতিক্রিয়া পেয়েছি। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ তিনি কি বলেছেন শোনাবো আপনাদের। আমরা যাব, আমরা সেই বাইট শোনাবো। তবে স্যারের কাছে আমি আসতে চাইছি, বিশ্বনাথ স্যার, এই যে আরো একটা জিনিস, যেখানে এই তামাকজাত দ্রব্য, হ্যাঁ, এই দ্রব্যের যখন উপর ট্যাক্স হাই রেট দেওয়া হচ্ছে, তার মানে স্বাভাবিকভাবেই সাধারণ মানুষ, ভারতবর্ষের মানুষ এক্ষেত্রে তামাক কি কম সেবন করবে? মানে আপনি কি মনে করেন? একটা কথা আছে, সিগারেটের দাম বেড়েছে, বিড়ির দাম কমেছে, এই ব্যাপারটাকে ঠিক মেনে নেওয়া যায় না। হ্যাঁ, একটা অর্থমন্ত্রী এই জিনিসটা মাথায় রেখেছেন যে বিড়িতে অনেক শ্রমিক কাজ করে, এটা একটা কুটির শিল্পের মতন, কটেজ ইন্ডাস্ট্রির মতন, সেটাকে ওই রকম ভাবে সেই জন্য সেখানে দাম কমলো। কিন্তু ওভারঅল যদি দেখি তাহলে কিন্তু তামাকই হয়, সেটা বিড়িতে থাকুক বা সিগারেটে থাকুক, ক্ষতি তো করেই। উনি দামটাকে না কমিয়ে একই রাখতে পারতো, বিড়িতে দাম কমলো সিগারেটের দাম বাড়লো, সেটাকে সাপোর্ট করা যায় না। কারণ একদিকে আমি হেলথ সেক্টরে খরচা করব, এইদিকে আমি আবার তামাক বা বিড়িকে আমি প্রমোট করব, সেটাও হতে পারে না। তো উনি এটাকে দাম না কমিয়ে একই রকম রেখে দিলে সেটা ভালো হতো, তাই না? একেবারে। আমি একটা কথা একটু অন্যরকম ভাবে ভাবছি, আমি ইকোনমিক দিক থেকে ভাবছি। যখন একজন লোক একটা সিগারেট কিনে, তার যেটা খরচ, যে পরিমাণ ট্যাক্স সে দেয়, বিড়ি
সেটা 10 জন লোক যদি বিড়ি খায় সেই পরিমাণ ট্যাক্সও সে দেয় না। হ্যাঁ হ্যাঁ কাজেই ওটা সাবসিডাইজ হয়ে যায় হয়ে যায়, সিগারেটের টাকা দিয়ে, বরঞ্চ সিগারেট থেকে যে আমদানিটা হয় সেটা দিয়ে যদি গরিব লোকেদের এই যে স্বাস্থ্য বীমা, ঠিক আছে, আয়ুষ্মান ভারত, সেটা তো গরিব লোকেরাই বেশি ব্যবহার করে, অ্যাভেল করে, তো সেটা ওই সিগারেটের ট্যাক্সের টাকা দিয়ে দিতে পারে। আর এই বিষয়ে আসবো সুস্মিতা ম্যাম যেহেতু আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। ম্যাম, আমরা জানি যে বাংলায় কিন্তু বেশ কিছু এরকম কারখানা রয়েছে যেখানে বহু মানুষ কাজ করেন। এই যদি বলি বিড়ির কথাই যেখানে আলোচনা হচ্ছিল, তারা যেই পরিস্থিতিতে কাজ করেন, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ বলা যেতে পারে, এবং দিনের শেষে তারা যে মজুরিটা পান, যে মাইনেটা পান, সেটা কিন্তু যথেষ্ট কম। আর সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে তাদের স্বাস্থ্যের কথা ভেবে যে সমস্ত প্রকল্প রয়েছে, যে সমস্ত স্কিম রয়েছে, সেইগুলো যদি তাদের হাতে মানে বাড়ি দেওয়া যায়। আর এই ক্ষেত্রে যদি আমরা বলি যে এই যে দাম কমছে, সেটাকে বাংলার জনগণ কিভাবে দেখছে? দেখুন, বিড়ি মানে তামাক জাতীয় যে কোনো দ্রব্যই তো মানে সেটা হ্যাজার্ডাস, শারীরিক ক্ষতি করছে। এবং আপনি যেটা বলছেন যে বিড়ি বাঁধার কাজ যারা করে তাদের ক্ষেত্রে এটা সবসময় ক্ষতিকারক। এবং অল্টারনেটিভ এমপ্লয়মেন্টের দিকে কিন্তু মানে তাদের সেই কাজ থেকে সরিয়ে এনে অন্য এমপ্লয়মেন্টের দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চলছে। কিন্তু সবসময় তো মানুষ একদম অনেকেই আছেন তারা ওই পুরোনো কাজের মধ্যেই থাকতে চান এবং বংশ পরম্পরা ওই কাজটাই করে আসছেন অনেকে। সেই ক্ষেত্রে তাদের তো স্বাস্থ্যের দিকে, যারা বিড়ি বাঁধার কাজ করছেন, স্বাস্থ্যের দিকে নজর দেওয়া, সেটা তো সরকারের মানে অভিভাবকপূর্ণ কাজ সরকার করেই থাকেন। আর যেটা ম্যাডাম বললেন যে ওই রেভিনিউ আর্নিং ফ্রম এই তামাক জাতীয় দ্রব্য বা মাদক জাতীয় দ্রব্য থেকে সরকারের একটা রাজস্ব আসে, তো সেই ক্ষেত্রে পুরোপুরি ওই শিল্পটাকে বন্ধ করে দেওয়া বোধহয় এক ঝটকায় কোনো সরকারের পক্ষেই সম্ভবপর নয়। বেশ বেশ, একেবারেই তাই। আর অন্যান্য আলোচনায় আমরা ফিরবো। এখন আরো একটা বিরতির সময় আমাদের কমার্শিয়াল দিতে হবে, তো কিন্তু তার আগে আমরা একটা ব্রেক নিচ্ছি। ব্রেকের পর আবারও ফিরে আসছি, সঙ্গে থাকবেন। ফিরলাম বিরতির পর। আপনারা দেখছেন নির্মলার অর্থ পরীক্ষা, এবং এবার যেখানে তৃতীয় মোদী সরকারের এই তৃতীয় বাজেট ঘোষণার পর আমরা দেখেছি বিভিন্ন মাধ্যম থেকে আসছে প্রতিক্রিয়া। যুব সম্প্রদায়ের যে উন্নয়ন, সেই উন্নয়নকে উপলক্ষ করে একেবারে বিকশিত ভারত গড়তে বাজেটে ঘোষণা করেন অর্থমন্ত্রী। আর এই বাজেট ঘোষণা নিয়ে কি বলছেন বিজেপি বিধায়ক তথা অর্থনীতিবিদ অশোক লাহিড়ী, শোনাবো একবার। নমস্কার। আজকে কেন্দ্রীয় বাজেট হলো, খুব উদ্গ্রীব হয়ে আমরা বসেছিলাম যে আমাদের বিত্তমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন আমাদের জন্য কি সংবাদ আনছে। সংবাদ ভালো। ভারতবর্ষ চতুর্থ বৎসরের জন্য ধারাবাহিকভাবে বৃহৎ যে অর্থনীতিগুলো রয়েছে তাদের মধ্যে ফাস্টেস্ট গ্রোয়িং, দ্রুততম গতিতে আমাদের প্রবৃদ্ধি চলছে 4 বছর ধরে। আমরা এখন পৃথিবীর চতুর্থ স্থানে রয়েছি অর্থনীতির সাইজ অনুযায়ী, এবং IMF এবং ওয়ার্ল্ড ব্যাংক আমাদের বৃদ্ধির হার 7 থেকে 7.2 এবং 7.3 এরকম করেছে। আর মূল্যবৃদ্ধির হারও কম আছে, 1.7 খুচরো দামের বৃদ্ধি, তার মানে CPI এর। এই অবস্থায় কি করা উচিত? এই অবস্থায় বিশ্বের অর্থনীতির আমরা শুনলাম অশোক লাহিড়ী কি বলছেন। এবার সাধারণ মানুষ এই নিয়ে কি বলছেন, কোচবিহারবাসী এই নতুন বাজেট পেশ হওয়ার পর তাদের কি মতামত শোনাবো। মিডিল ক্লাসের বাজেট, আমাদের সাধারণ জনতার বাজেট, মানুষের ভালোর জন্য বাজেট, মহিলাদের জন্য খুব ভালো বাজেট হচ্ছে। তার সঙ্গে সঙ্গে ইউথ, যে আমাদের স্কিল ডেভেলপমেন্টে যে প্রপোজাল আসছে, আর যে ডেভেলপমেন্টের যেগুলো কাজ প্রধানমন্ত্রী যে বলছেন, যে বিত্তমন্ত্রী যে নিয়ে আসছেন, এর মধ্যে রোজগার বাড়বে, আর ইন্ডাস্ট্রি ফ্যাক্টরি বাড়বে, বেশি বেশি করে রোজগার হবে, এইটাই আমরা চাচ্ছি। আর সব ইউথ ফ্যামিলিয়ার প্লাস মিডিল ক্লাসের বাজেট প্লাস এটাই হবে খুব ভালো বাজেট হবে। বেশ, আমরা শুনলাম। আমরা সুস্মিতা ম্যামের কাছে আসবো। ম্যাম, শোনা যাচ্ছে?
হ্যাঁ, আমি বলছিলাম যে এইভাবে বাংলার বাসীরাও কিন্তু বলছেন যে নতুন উদ্যোগ আসতে চলেছে শিল্পপতিদের জন্য ভালো, তাহলে বাংলার জনগণ এই বাজেট থেকে কি পেতে পারেন? তার পাশাপাশি আরো একটা বিষয় যেখানে বলা হয়েছে যে গোটা দেশে 5টি বিশ্ববিদ্যালয়ের যে টাউনশিপ তাও কিন্তু গড়ে তোলা হবে। সেক্ষেত্রে এই বিষয়টা আপনি কিরকম দেখছেন? হ্যাঁ, এই বাজেটে দেখুন আমাদের বিত্তমন্ত্রী 9 বছর ধরে বাজেট পেশ করছেন, একজন মহিলা। আহ, সে আহ, সেটা আমাদের যথেষ্ট গর্বের বিষয়। এবং প্রত্যেকটা বাজেটেই আমরা যেটা ওনার কাছ থেকে আশা রাখছি যে উনি মহিলাদের সক্ষম করবেন এবং দেশের যুব সমাজকে আরো বেশি সক্ষম করবেন। সেক্ষেত্রে আমরা দেখলাম যে এবার ওই এআই ইন্টেলিজেন্স বা কন্টেন্ট তৈরি করা যে টেকনোলজি, এই টেকনোলজি ইনস্টিটিউট গুলোকে, যেমন মহারাষ্ট্র টেকনোলজি ইনস্টিটিউট তৈরি হয়েছে 7-8 মাস আগে উদ্বোধন হয়েছে। বাংলাও কিন্তু সেই রকম ভাবে চাইছে যে আমাদের জন্য একদম পরিষ্কার কিছু এই ধরনের উদ্যোগ, যেখানে আমাদের কারিগরি শিক্ষা দিয়ে দক্ষতা তৈরি, যেটাকে স্কিল ডেভেলপমেন্ট বলা হচ্ছে, যাতে সেই স্কিল ডেভেলপমেন্ট করে আমাদের যুব সমাজ শ্রম জীবনে আরো ভালোভাবে অগ্রসর হতে পারে। এবং এমএসএমই গুলোর ক্ষেত্রেও আমরা কিন্তু বাংলার মানুষ আশা রাখছি যে এই ধরনের সুপরিকল্পিত এবং স্পষ্ট কিছু আমাদের পথ নির্দেশ যেখানে থাকবে, যেখানে আমরা দেখবো যে শিল্পগুলিকে বাংলাতে শিল্প আসা এবং শিল্প দক্ষতা তৈরি বাংলার ছেলে মেয়েদের মধ্যে, সেইটার জন্য কিন্তু আমরা অপেক্ষায় রয়েছি। চন্দনা কিছু বলবেন? বাংলার শিল্প নিয়ে বলা হচ্ছে যেহেতু অসম এবং উত্তর পূর্বাঞ্চল গোটা হ্যাঁ, মিলিয়ে যদি আমরা সেটাই বলি। আমি মানে বাংলা নিয়ে বলবো একটু, কারণ বাংলার মুখ্যমন্ত্রী যেটা বললেন বাজেট পেশ হওয়ার পর, তো সেটা তো উনি সবটাই করে রেখে গেছিলেন 9 বছর আগে, বলিলেন 2009-এ উনিই করে গেছিলেন সব। তো কিন্তু সেটা আর উনার শিল্প বলতে তো আমরা যেটা আসাম থেকে শুনতে পাই সেটা চপ শিল্প আর ঘুগনি শিল্প, তো সেটা তো আর এমএসএমইর মধ্যে পড়বে না। আমরা আশা করব মে মাস থেকে বাংলার যেটা উন্নয়ন হবে, কারণ বাংলার যেটা পোটেনশিয়ালিটি, বাঙালি ছেলে মেয়েদের যেটা পোটেনশিয়ালিটি, সেটা যে কোনো ক্ষেত্রে, টেকনোলজির ক্ষেত্রে হোক, রিসার্চের ক্ষেত্রে হোক, উৎপাদনের ক্ষেত্রে হোক, কারিগরি দিকে হোক, যে কোনো ক্ষেত্রেই যদি তাদের প্রপারলি স্কিলড করা যায় ট্রেনিং দিয়ে, তারা বিশ্ব অভিলেখ গড়তে পারে। আর বাংলা এটা অচিরেই হবে, সেটাই আমরা আশা করছি, কারণ বাংলা ডিজার্ভ করে। বাংলা যেটা ছিল আজ থেকে 50 বছর আগে, সেটা বাংলা ডিজার্ভ করে, এবং বাংলাতে আগামী মে মাস থেকে সেই পরিবর্তনটা ধীরে ধীরে আসবে, সেটাই আমরা আশা রাখছি। বেশ বেশ, আমি পাপনের কাছে চলে আসবো। অনেকক্ষণ থেকে বসে রয়েছে, কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে যে এই যে ইনভেস্টমেন্ট বা বিনিয়োগ, যেহেতু আমরা নবপ্রজন্মের যারা এখনো পর্যন্ত করছি না, বা তাদের কি করা উচিত, বা যদি আমরা করি কোথায় কোথায় কোন প্ল্যাটফর্মে করলে আমরা সেফ, কিভাবে করব, যদি একজন নতুন বিনিয়োগকারী হিসেবে কেউ শুরু করতে চায় আজকের দিনে ইনভেস্টমেন্ট, কোথায় কোথায় করা ভালো? ফার্স্ট অফ অল আমি এটাই বলবো যে যদি বিগিনার হয় কোনো ট্রেডার বা বলো ইনভেস্টার, এই বর্তমান পিক টাইমটাতে তো করাটা ঠিক হবে না, কারণ এখন ফ্লাকচুয়েশন অনেক হাই, এসটিটিও অনেক বেশি হাই হয়েছে। তো এটার জন্য মানে হয়ে গেছে এই প্রবলেমটা যে রিস্কটা বেশি। এই ক্ষেত্রে রিস্ক যদি বেশি, কারণ নতুন নতুন ইনভেস্টর অল্প ক্যাপিটাল নিয়ে আসবে, তারপরে লাগিয়ে দিবে, তারপরে হয়ে যাবে এরকম কিছু, তারপরে স্টক মার্কেট টোটালি বদনাম তো হয়ে যাবে এইটা। তার জন্য আমি এটাই বলবো, যদি লং টার্ম ইনভেস্টমেন্ট করা দরকার হয় তাহলে এটা ঠিক আছে, শর্ট টার্মের থেকে স্ক্যালপারের থেকে এখন বর্তমানের জন্য এটা বাঁচা দরকার অল্প। বাজেটে ওই জন্য এবার আমাদের অর্থমন্ত্রী যারা শর্ট টার্মে ইন্ট্রাডে ট্রেডিং যারা করে, সেখানে কিন্তু একটা পানিশমেন্ট টাইপ দিয়েছে, বাড়িয়েছে, ট্যাক্স বাড়িয়ে দিয়েছে। তার মানে এটা একটা সিগন্যাল যে এইভাবে যেন মানুষ যেন টাকা না হারায়। হ্যাঁ, ছোট ছোট অল্প অল্প টাকা নিয়ে নামছে, তারপরে লস হচ্ছে, সেটা যেন না হয়।
একেবারেই তাই। আমি ম্যামের কাছে চলে যাব, সুস্মিতা ম্যামের কাছে। আমরা আরো একটা জিনিস যেখানে দেখলাম যে সামনে কিন্তু বলা হচ্ছে যে প্রায় যেখানে আমরা জানি যে ট্যাক্স রিটার্ন করার যে ডেট, সেই ডেটের সময়টা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, সেই সময়সীমা প্রায় 31 জুলাই পর্যন্ত করা হয়েছে আয়কর রিটার্ন। এবং তার পাশাপাশি আগে জানতাম যে কর ফাঁকি দিলে জেল হতো, কিন্তু এখন থেকে বলা হচ্ছে যে সেক্ষেত্রে আরো কিন্তু জরিমানা হবে। এই তাহলে এই যে জরিমানার ব্যবস্থাটা নতুন করে করা হলো, কি মনে হয় তাহলে মানুষ কি আরো বেশি করে কর ফাঁকি দেবে? না দেখুন, কর ফাঁকি দেওয়া আমাদের কিন্তু যে কোনো সরকারি যখনই বাজেট পেশ করেছেন বা সরকারের মূল উদ্দেশ্য থাকে যে যত সংখ্যক মানুষকে, বেশি সংখ্যক মানুষকে ট্যাক্সের আওতায় আনা। কারণ ট্যাক্সের রেটটা বাড়িয়ে দেওয়াটা কিন্তু সেটা কখনোই মানে জনমুখী নীতি নয়। তো সেটা মানে পলিটিক্যাল বলুন বা অর্থনীতির দিক থেকেই বলুন, কোনোভাবেই ভালো না যে যত বেশি সংখ্যক মানুষকে ট্যাক্সের আওতায় আনা যায়। তাহলে সরকার কিন্তু সেই পথেই, যাতে যত বেশি সংখ্যক মানুষকে আনা যায়, ট্যাক্সের সরলীকরণ করা, ট্যাক্স জমা দেওয়ার ক্ষেত্রগুলিকে আরো বেশি ডিজিটাইজ করা, আরো মানুষ যাতে মানে সরল পদ্ধতিতে ট্যাক্স দিতে পারে, সেই পদ্ধতিতে কিন্তু এই নীতি নেওয়া হয়েছে বলে আমার মনে মনে হয়। হয়। বেশ, আমি চন্দনার কাছে আসবো। মানে একটা বাচ্চা আমরা যখন জন্মগ্রহণ করে তারপর থেকেই বলা যেতে পারে তার উপর যে এই ট্যাক্সের একটা, তার উপর না হলেও তার পরিবারের উপর একটা দায়ভার থাকে। টিকাকরণ, সেখানেও ট্যাক্স থাকছে। তারপর যদি আমরা বেবি ফুডসের দিকে দেখি, সেখানেও ট্যাক্স। যখন বই কেনা হয়, বইপত্র কেনা হচ্ছে, সেখানেও সেই সামগ্রীগুলিতে, একটা পেন আমরা কিনবো, সেখানেও ট্যাক্স থাকে। তাহলে এই গোটা জীবন কি মনে হয়, মানে এইভাবে যদি আমরা ট্যাক্স দিতে থাকি, আর তাহলে এই যে উন্নয়ন, বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়ন হচ্ছে, এইভাবে কি জীবন ধারা হওয়া উচিত? মানে এইভাবে যদি আমরা এগিয়ে যাই তাহলে কি সার্বিক উন্নয়ন হবে? যারা মধ্যবিত্তরা রয়েছে স্পেশালি, তাদের তো সমস্যা হচ্ছে। নতুন ট্যাক্স রেজিমে যেটা এই বছর থেকে ইমপ্লিমেন্ট হবে, মানে এই বছর আমরা যারা ট্যাক্স রিটার্ন সাবমিট করব, তারা নতুন সিম্পলিফাইড ট্যাক্স স্ল্যাবে আমরা যাব। সেখানে প্রত্যেকটি মধ্যবিত্ত পরিবার যাদের আয় 24 লক্ষ টাকা অবধি, তারা বছরে 1,20,000 টাকা ট্যাক্স ছাড় পাচ্ছে। ছাড় পাচ্ছে, ঠিক আছে। এরপরে যত দেশের উন্নয়ন যত বেশি হবে, তত বেশি ডাইরেক্ট ট্যাক্সে ছাড়ের মাত্রাও বেড়ে যাবে। কারণ এখন আমরা দেখছি গত বছর বাজেটে 12 লক্ষ টাকা অবধি যাদের ইনকাম ছিল, তাদের ট্যাক্স থেকে ছাড় দেওয়া হয়েছে। মানে মাসে 1 লক্ষ টাকা ইনকাম, ওনারা কিন্তু নিম্ন মধ্যবিত্তও নয়, একটু হায়ার ইনকাম গ্রুপেই পড়ে। আর কিন্তু দেশ চালাতে গেলে তো ইনকাম লাগবে, রেভিনিউ লাগবে, রেভিনিউ ছাড়া তো দেশ চালাতে পারবে না। আর এই যে উন্নয়নের যাত্রা শুরু হয়েছে ভারতবর্ষের, সেটা কন্টিনিউ রাখতে হলে ট্যাক্স লাগবে। কিন্তু আমরা যেটা দেখছি যে ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে, ধীরে ধীরে ট্যাক্সের মাত্রাটা কমে যাচ্ছে। কিন্তু কাজে এরকম একটা সময় নিশ্চয়ই আসবে যখন হয়তো আমাদের আর ট্যাক্স দিতে হবে না, বা অলমোস্ট নীল হয়ে যাবে। এই যে টিসিএস 5% থেকে 2% ট্যাক্স কমিয়ে দিয়েছে, এই টিসিএস ব্যাপারটা কি যদি দর্শকদের জানাবো? এটা টিসিএস ব্যাপারটা যেটা বিদেশ ভ্রমণে যাই আমরা, বা ঠিক আছে, যেটা সারচার্জ দিতে হয়, ট্যাক্স দিতে হয়, সেটার মাত্রাটা কমে যাচ্ছে। এখন ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করতে যাচ্ছে বাইরে, তো তখন সেখানে তাদের যেটা ট্যাক্স লাগতো সেটার পরিমাণ অনেকটা কমে যাবে, ঠিক আছে। বা যারা বিদেশ ভ্রমণে যাচ্ছে তাদের পরিমাণ অনেকটা কমে যাবে। সেক্ষেত্রে যখন বাইরে পড়তে যাচ্ছে ছেলেমেয়েরা, তখন তাদের অনেকটা লাভ হবে। হ্যাঁ, অনেক ক্ষেত্রেই লাভ হবে। আর আরেকটা বিষয় স্যার আমি আসবো, যেখানে আমরা জানি কয়েকদিন আগেই 2025 সালে ট্রাম্পের যে শুল্ক নীতি, 50% শুল্ক চাপিয়ে দেওয়া হলো, এবং তারপর দীর্ঘদিন প্রধানমন্ত্রী এবং ট্রাম্পের মধ্যে যে একটা টানাপোড়েন আমরা দেখেছি, এই বিষয়টা এবার এই বাজেটের পর কোনো কি পরিবর্তন হবে? মানে বিশ্বের দরবারে ভারতবর্ষ, না, ট্রাম্প এখন তো আমেরিকা ধরতে গেলে এক ঘরে, কারণ আমেরিকান গ্রিনল্যান্ড লাগে, আরো লাগে, মানে বিভিন্ন, মানে বাচ্চা ছেলেকে যেরকম ভাবে বায়না ধরে, ছোট ছোট শিশুরাও সেরকম বায়না করে যাচ্ছে। তো এতে কিছুই হবে না, কারণ এর মধ্যে আমরা দেখলাম ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সাথে আমাদের যে সমস্ত ডিলিংসগুলো হলো, তো এইভাবে এখন আমেরিকা একঘরে হয়ে যাচ্ছে, ডলারের শক্তি কমে যাচ্ছে, আর প্রত্যেকটা দেশ এখন গোল্ড জমা করছে। ইউরোপিয়ান কান্ট্রিগুলো আগে করেছে, চন্দ্রের সাথে ওটা নিয়ে কথা হচ্ছিল যে চায়না প্রথমে শুরু করেছে, ভারতবর্ষ করছে, তো এইভাবে চেঞ্জ হয়ে যাবে এটা।
একেবারেই একেবারেই, অর্থাৎ আমি শেষমেশ আসবো আমাদের সঙ্গে ম্যাম যেহেতু রয়েছেন, সুস্মিতা ম্যাম। ম্যাম, যেহেতু ভোট সামনে আর ভোটের আগে, মানে শুধু ম্যামের কাছে নাই, প্রশ্নটা আমার সবার কাছে, এই ভোটের আগে এই বাজেট কতটা প্রভাব ফেলতে চলেছে বাংলা, উত্তর পূর্বাঞ্চল, অসম জুড়ে, কি মনে হয় ম্যাম? সুস্মিতা ম্যাম। দেখুন, ভোটের আগে বলতে পশ্চিমবঙ্গের ভোটটা বাজেটের ঠিক পরে পরেই হবে, কিন্তু আবারও আমি বলছি বাজেট কিন্তু সারা দেশের জন্য, মানে ইউনিয়ন বাজেট কিন্তু সারা দেশের জন্য। সেখানে আমাদের তো মানে এখানে কেন্দ্রীয় সরকার যে বাজেট তৈরি করছেন, সেখানে কেন্দ্রীয় সরকারের যিনি মানে যারা রুলিং পার্টি আছেন, এবার বাজেটটা শুধু কিন্তু তাদের নয়, এটা কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব কিন্তু সমস্ত রাজ্যের জন্যই সমান। একদমই। সেখানে আমরা আমাদের পশ্চিমবঙ্গকে বলা হয়েছে মানে পূর্বায়ন, এখান থেকেই শুরু হবে, শিল্পের শুরু East হবে। Coast Corridor। তো সেই দিক থেকে আমরা তো নিশ্চয়ই কেন্দ্রীয় সরকারের থেকে আমাদের আশা থাকবে। একেবারেই। আমি প্রত্যেকের কাছে আসবো এই সেম কোয়েশ্চেনটা, যেহেতু বাংলা উত্তর পূর্বাঞ্চলে ভোট রয়েছে সামনে, আর ভোটের আগে এই বাজেট কতটা ফলপ্রসূ হতে চলেছে? পাপন, পাপন বলো। তুমি বলো, কারণ তোমায় জিজ্ঞেস করছি একজন ইয়াং জেনারেশনের মানুষ হয়ে আমরা যদি ভাবি যে এই বাজেট আমাদের কি দিল, তাহলে আমরা যদি বিনিয়োগ করি এবার আমাদের জন্য কতটা ফলপ্রসূ? বাজেট হলো এরকম, এখন বাজেটটা যেরকম এসেছে, জাস্ট রিলিজ হলো, তো এটা দেখে আমরা এতটুকু বুঝতে পারবো যে ডেভেলপমেন্ট কতটুকু যাচ্ছে, কি যাচ্ছে। তো ওই হিসাবে আমরা যদি ভালো মতন দেখি, তাহলে এখানে এটাই বোঝা যাচ্ছে যে সব কিছু বাজেটটা ফিউচারকে নিয়েই করেছে। তো ফিউচারের মধ্যে এখন ইয়ং জেনারেশনই লিড করবে, কারণ এগুলো এখন হয়ে গেছে, নতুন নতুন টেকনোলজি এসে গেছে। তো টেকনোলজি আসার পরে যেই জিনিসটা দরকার, ওটা হলো গিয়ে ইয়ং ইউথে নতুন নতুন জিনিস মানে বাড়াবে। তো আস্তে আস্তে এরকম হয়ে যাবে যে সব কিছু ডেভেলপের দিকে যাবে। কিন্তু যদি এরকম হয়ে যাচ্ছে যে বাজেটটা যদি আমরা ওই সেগমেন্টে যদি নেই যে না, বাজেট আমাদেরকে দিয়েছে আর আমরা রংলি জিনিসটাকে ইউজ করছি, মিসগাইড করছি, যে এটা হতে লেগেছিল না, এটা হতে লেগেছিল না। তো এইভাবে যদি এই জিনিসটাকে দেখা যায়, তাহলে এই জিনিসটা পুরো ফিউচারকে নিয়ে ইম্প্যাক্ট করতে পারে। একদম। আমি শেষমেশ আসবো ম্যাম এবং বিশ্বনাথ স্যার। হ্যাঁ, বলতে গেলে সামনে ভোট, আসামে ভোট আছে, ওয়েস্ট বেঙ্গলে ভোট আছে। আসামের মানুষ বাজেটে অনেক কিছু পেয়েছে, আসামে ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে, নর্থ ইস্টে ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে। এখন বেঙ্গলের মানুষকে চিন্তা করতে লাগবে তারা কি লেভেলে ডেভেলপমেন্ট চায়। তাদের কাছে স্বাধীনতার পর একটু আগে আমাদের ছন্দাদি যেটা বললেন যে বেঙ্গলে কি ছিল না, সব কিছুই তো ছিল। জল অ্যাভেলেবল, মাটি ভালো, মানুষের বুদ্ধি আছে, মানুষের মধ্যে ট্যালেন্ট আছে। সেই স্টেটটা কিভাবে পিছিয়ে গেল, তো সেটাকে চিন্তা করতে লাগবে যে আমি অর্থনৈতিক উন্নতি চাই, আর আমি রাজনৈতিকভাবে যদি আমার যদি চিন্তা ধারণা ঠিক না থাকে, তাহলে পরে সেরকম হবেই। তো সেই জায়গা থেকে সবকিছুই কেন্দ্রীয় সরকার দেবে, কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনা, এই রেকর্ড তো আমরা ছোটবেলা থেকে শুনে শুনে বড় হলাম যে কেন্দ্রীয় সরকারই সবসময় বঞ্চনা করে। তো আর এইভাবে তো আর হয় না, তো রাজ্য সরকারও কিছু করুক। একদম। ম্যাম, আমি এই বাজেট সম্বন্ধে একটা কথাই বলবো, এই বাজেটটা একটা অর্থনীতির সমস্ত দিক ঘিরেছে, সমস্ত ক্ষেত্রে। ছেলেমেয়েদের স্কিল ডেভেলপমেন্ট, যেমন আমাদের এনইপি নিউ এডুকেশন পলিসি যেটা বানিয়েছে সরকার, সেই হিসাবে স্কিল এনহ্যান্সমেন্টের জন্য সমস্ত কিছু করেছে, নিয়োগ বৃদ্ধির জন্য সমস্ত কিছু আছে, আয় বৃদ্ধির জন্য সমস্ত কিছু আছে, এবং তার দ্বারা দেশের দ্রুততম উন্নয়নের জন্য সমস্ত কিছু আছে। একেবারেই তাই। এবং এক কথায় আমি বলবো, নির্মলা সীতারামন বাজেটটা বানানোর সময় হয়তো মাথায় রেখেছিলেন যে সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই। একদম। অর্থাৎ আমাদেরও দায়িত্ব থাকছে, আমাদের নাগরিক হিসেবে দায়িত্ব থাকছে এই বাজেটের পর আমরা ভারতবর্ষকে কি দিচ্ছি এবং ভারতবর্ষকে কোথায় এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। আজকের মতো এখানেই শেষ করছি আমাদের এই অনুষ্ঠান, এবং তারপর নজর রাখবেন খবরে। ধন্যবাদ জানাচ্ছি সকলকে।